Tonight we are going to complete this essay of Great Place. Yes, Ajida, the question was very easy one for a regular student or for the regular students like you. Ajida, got it? This is easy for you. The same question is the hardest one for the other students who were not regular in their class or personal study or in their private class, whatever, wherever. They are not regular student, so-called students. Okay, that's why they are suffering. So their suffering is also meaningless according to me. So if you all don't want to face such situation in your exam hall, then you can continue your study. Maybe slowly, but continue, because slow and steady wins the race. ठीक है? So let's begin. If I talk too much, then I cannot complete this essay tonight. Okay, so after our previous class, this is your screen from the main essay. Okay, from the main essay. I hope the screen has been shared. So from here, Francis Bacon is telling us another thing about the Great Place. Okay, he is telling us something new about the Great Place. Okay, so look at your screen. In place, there is license to do good and evil. In the great places, in the offices, in the job places, you will have the license. What is license? What is certificate? License, that means you can do anything. This is your power. You have been given the power of something, that you can do anything. So in place, in the high place, in the official place, there is license to do good and evil. You can do both good and evil in your workplace, in the great places, whereof the later is a curse. Later means the second one, that is evil. So you will have two facilities. You can do good things, you can do bad things. But to do bad things, this is a kind of curse, stigma, abhishap. So thereof the later is a curse. The second one, that is the facility to do evil things or bad things, is actually a kind of curse. For in evil, the best condition is not to will. For evils, if you would like to do evil things in your great places or in your office, so for in evil, the best condition is not to will. In order to do bad things, bad works, you need not to make your willpower. The second, not to can. Okay, and secondly, you cannot do it. But power to do good is true and lawful end of aspiring. Aspiring means desire, wish, will. Okay, so the second, that is not evil, opposite of evil, that you have the power and license to do good things, good works, activities in your office. But power to do good things is the true, it is right and lawful end of aspiring, and this is the end of your desire, that you are doing good in your job place, in the great places. But you can also do bad things, but for doing bad things you don't need to determine any will in your mind. For good thoughts, if you would like to do good things, you need good thoughts, and good thoughts comes from God. Good thoughts come from God. ভালো চিন্তা চেতনাগুলো আমাদের গডের পক্ষ থেকে আসে, ক্রিয়েটরের পক্ষ থেকে আসে, according to Francis Bacon. For good thoughts, though God accept them, yet towards men are little better than good dreams. এই কথাটা একটু বুঝতে হবে তোমাকে, যে good thoughts yet towards men are little better than good dreams. ড্রিম কোনো কাজের না, ড্রিম যখন বাস্তবায়ন করবা এটা তখন কাজের।
তবে ভালো চিন্তা ভাবনা এটা বেটার দ্যান গুড ড্রিমস। ভালো স্বপ্ন দেখার থেকে ভালো চিন্তা করা এটা বেশি ভালো মানুষের কাছে, এটাই বোঝাচ্ছি সংক্ষেপে। ফর গুড থটস দো গড অ্যাকসেপ্ট দেম, যদিও ভালো ভালো স্বপ্নগুলো গড এটাকে গ্রহণ করে, তবুও ভালো স্বপ্নের থেকে ভালো চিন্তাগুলো বেটার। সো ফর গুড থটস ইয়েট টুয়ার্ডস মেন আর লিটল বেটার দ্যান গুড ড্রিমস except they be put in act. So before making your dreams true, your thought is better than your dream. কি বলছি বলো তো বাবলি, যে তুমি যে স্বপ্ন দেখো এটা ভালো, কিন্তু স্বপ্ন দেখার থেকে তুমি চিন্তা করো এটা বেশি ভালো। তবে হ্যাঁ, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার স্বপ্নের থেকে তোমার চিন্তা ভালো যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার স্বপ্নকে তুমি বাস্তবে রূপ দাওনি। বুঝতে পারছি? except they be put in act. Okay. And that cannot be without power and place. And you cannot fulfill your dream into action. You cannot transform your dream into action without power and place, without perfect place. তুমি ক্ষমতা ছাড়া, শক্তি ছাড়া এবং ভালো জায়গা ছাড়া তুমি যদি একটা ইউনিভার্সিটি তৈরি করার স্বপ্ন দেখো, এটা কিন্তু সম্ভব না। বুঝতে পারছো? তো ইন অর্ডার টু কনস্টিটিউট অর এস্টাবলিশ অর ইনস্টিটিউট অর কনস্ট্রাক্ট আ ইউনিভার্সিটি, you must need power. Power means here you can say money, support, and a place, and a land, a state. So remember this one. And that cannot be without power and place. You cannot transform your dreams into act without proper power and perfect place. As the vintage and commanding ground. জেনো দ্য ভিন্টেজ কাকে বলা হয়? ভিন্টনার মিন্স একজন যে মদ বিক্রেতা, আর ভিন্টেজ মানে মদ উৎপন্ন করা হয় যে জায়গাতে, যেই গ্রাউন্ডে। যে কোনো কাজ তুমি করতে যাও, সেটা খারাপ কাজ করো ভালো কাজ করো, যদি স্বপ্ন দেখো সেই কাজের, তাহলে তুমি সেটাকে বাস্তবায়ন করার জন্য তোমার পাওয়ারের প্রয়োজন এবং ক্ষমতা প্রয়োজন, মানির প্রয়োজন এবং তোমার একটা প্লেসের প্রয়োজন। মেরিট অ্যান্ড গুড ওয়ার্কস ইজ দ্য এন্ড অফ ম্যানস মোশন। মেরিট এবং গুড ওয়ার্কস, মেরিট মানে ভালো কাজ যেগুলা, মেরিট ডিমেরিটস আছে না, সো মেরিট অ্যান্ড গুড ওয়ার্কস ইজ দ্য এন্ড অফ ম্যানস মোশন। মানুষের গতির সমাপ্তি হচ্ছে ভালো কাজ। ভালো কাজের পর আর কি কাজ করবে? ভালো কাজ ইজ ভালো কাজ। অ্যান্ড কনসাইন্স অফ দ্য সেম ইজ দ্য অ্যাকমপ্লিশমেন্ট অফ ম্যানস রেস্ট। কনসাইন্স অফ দ্য সেম বিষয়ের চেতনা is the accomplishment means achievement, অর্জন, fulfillment of man's rest, মানুষের শেষ পর্যন্ত। বুঝতে পারছো? তো কোনো ভালো কাজ বা কোনো গুড কাজ, এগুলো মনে করো এগুলো হচ্ছে মানুষের জীবনের শেষ মোশন। মানে ভালো কাজ করাটা, খারাপ কাজও মানুষ করতে পারে, স্বাধীনতা আছে, পাওয়ার ব্যবহার করে, জায়গা ব্যবহার করে, কিন্তু গুড কাজ এটা মানুষের শেষ মোশন। আর এটার যে একটা অর্জন, এটা মানুষের জীবনের একটা রেস্ট, এটা প্রশান্তি। রেস্ট বলতে এখানে পিস, রেস্ট মিন্স পিস, শান্তি, পিস অফ মাইন্ড। ফর ইফ আ ম্যান ক্যান বি পার্টেকার অফ গডস থিয়েটার, হি শ্যাল লাইকওয়াইজ বি পার্টেকার অফ গড রেস্ট। যেমন যদি কেউ গডস থিয়েটার মানে থিয়েটার রেফার্স টু দ্য ওয়ার্ল্ড, এই পৃথিবীকে বোঝাচ্ছে। যদি কেউ এই গডের পৃথিবীর একটা অংশ হয় বা একজন পার্টেকার হয়, পার্টনার হয়, he shall likewise be partaker of God's rest. তাহলে গডের যে প্রশান্তি সেটা সে পাবে। বুঝতে পারছো? এই গডের পৃথিবীর যদি কেউ অংশ হয়, পৃথিবীর একজন হয়, গডের ভালো গুড ফলোয়ার হয়, তাহলে সে গডের যে শান্তির প্রশান্তির অংশ সে পাবে, সেটা ফিল করবে। বুঝতে পারছো? যেমন হিয়ার ফ্রান্সিস বেকন ইউজড আ ল্যাটিন কোটেশন, দ্য ইংলিশ মিনিং ইজ, and God turned to look upon the works which his hands had made, and saw that all were very good. Try to understand this English meaning of the Latin quotation.
God turned to look upon the works which his hands had made. যেটা গড যেটা নিজ হাতে তৈরি করেছেন, বুঝতে পারছো এটা। অ্যান্ড সো দ্যাট অল ওয়ার ভেরি গুড। যখন গড যখন পৃথিবীর সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করলেন, গড যখন পৃথিবীর সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করলেন এবং সৃষ্টি করার পর গড তার কিংডমে বসে যখন তাকিয়ে দেখলেন তিনি যা সৃষ্টি করলেন সেগুলো কেমন, তখন তিনি দেখলেন যে সব কিছু অল ওয়ার ভেরি গুড, সব কিছুই সুন্দর ছিল। গডের সৃষ্টিগুলো সবগুলোই সুন্দর ছিল, বুঝতে পারছো? তো গডের সৃষ্টির যদি তুমি একটা অংশ হও তাহলে তুমি তার একটা শান্তি পেয়ে যাবা, কারণ গডের সৃষ্টি সবগুলোই সুন্দর। ঠিক আছে, এটা লেটার আমি পড়তে পারবো না, এটা তোমরাও বুঝে নিও। অ্যান্ড গড টার্নড টু লুক আপন দ্য ওয়ার্কস হুইচ হিজ হ্যান্ডস হ্যাড মেড। তাহলে গড তার পৃথিবী সৃষ্টি করার পর, যত ভালো সমস্ত কিছু সৃষ্টি করার পর তিনি তাকালেন যে দেখি অ্যান্ড স এবং তিনি দেখেছিলেন যে অল ওয়ার ভেরি গুড, সমস্ত সৃষ্টি সুন্দর। এটা অ্যান্ড দেন দ্য সাব্বাত কাকে বলে দেখো। Sabbath, this word has been collected from the Holy Bible, a religious word. In the Holy Quran, you will find that the Almighty God created the universe, the heaven, the hell, everything, the moon, the sun, everything, the world, the trees, everything. God created within 6 days. Within 6 days, and after completing his work, he took rest. And his rest is called actually Sabbath in religion. মানে গড একদিন রেস্ট নিয়েছেন, 6 দিনে পুরো পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং একদিন তিনি রেস্ট করেছেন এবং সবকিছু অবলোকন করেছেন। এই রেস্ট করাটাকে বলা হয় সাব্বাত। in the discharge of thy place set before thee the best examples. দেখো, এখন তুমি যদি কোনো কাজ করতে চাও, ইন দ্য ডিসচার্জ অফ দ্য প্লেস, তোমার যে গ্রেট প্লেস আছে এখানে সেট বিফোর দি, তোমার সামনে স্থাপন করো দ্য বেস্ট এক্সাম্পলস, সব থেকে ভালো ভালো উদাহরণগুলো করো। তুমি যদি উন্নতি করতে চাও তাহলে তুমি মনে করো যে মার্ক জুগারবার্গের দিকে তাকাও, অথবা মনে করো বিল গেটসের দিকে তাকাও, অথবা যে আলিবাবা যে প্রোডাকশন আছে তার দিকে তাকাও, কারণ এরা হচ্ছে সাকসেসফুল মানুষ, গ্রেট প্লেস তৈরি করেছে, গ্রেট প্লেসে বিলং করে বর্তমান। তো তাদের এক্সাম্পলগুলো তোমার সামনে রাখতে হবে, সামনে রেখে ওগুলোকে মাথায় রেখে এগিয়ে যেতে হবে, এই কথা বলতে চাচ্ছি। অ্যান্ড হ্যাঁ কই গেল, ফর ইমিটেশন ইজ এ গ্লোব অফ প্রিসেপ্টস। ইমিটেশন মানে হচ্ছে কপি, গ্লোব মানে ক্রিয়েশন, কারো যে একটা সৃষ্টি, কারো যে বিষয় যেগুলো দ্বারা অন্য মানুষ সাকসেসফুল, এগুলোকে কপি করা। যে এটা একটা প্রিসেপ্ট মানে লাইক পারসেপশন, এটা একটা অনুধাবন, যে তুমি তাদের সাকসেস দেখে কিছু অনুধাবন করে শিখবা, তারপর তুমিও এগিয়ে যাবা। This is the perception, okay? And after a time, set before thee thine own example. অন্যকে ফলো করার পর তুমি কি অর্জন করলা, এগুলোকে তোমার সামনে, তোমার নিজের অর্জনকে নিজের সামনে এক্সাম্পল হিসেবে পেশ করো। And examine thyself strictly whether thou didst not best at first. যে তুমি কি প্রথম অবস্থায় ভালো করেছো কি, বেস্ট কাজ করেছো কিনা, সাকসেসফুল হয়েছো কিনা। And after a time, set before thee thine own example, and examine thyself strictly whether thou didst not best at first. এটা তুমি প্রথম দিকে বেস্ট ছিলা কিনা এটা তুমি চেক করো। নেগলেক্ট নট, ঘৃণা করিও না। নেগলেক্ট নট অলসো দ্য এক্সাম্পলস অফ দোজ দ্যাট হ্যাভ ক্যারিড দেমসেলভস ইল ইন দ্য সেম প্লেস। আর ওই সমস্ত মানুষকে ঘৃণা করিও না যে মনে করো যে তোমরা 200 জন অনার্সে ভর্তি হয়েছো, অথচ অনার্স পাস করলা তোমরা মাত্র 40 জন সাকসেস, আর বাকি 160 জন তারা ফেল করেছে, তাদেরকে নেগলেক্ট করিও না। একই জায়গায় তোমরা সাকসেসের জন্য বের হয়েছিলা, কিন্তু সবাই তার ভাগ্যবান না, সবাই সেম পরিশ্রম করতে পারেনি, তো তাদেরকে নিন্দা করিও না। নেগলেক্ট নট অলসো দ্য এক্সাম্পলস অফ দোজ, ওই সমস্ত মানুষের উদাহরণ বা কাজকর্ম, এখানে এক্সাম্পলস দ্বারা বিশেষ করে কর্ম বা এক্সপিরিয়েন্সকে বোঝানো হচ্ছে, that have carried themselves ill in the same place, তাদের ভাগ্য খারাপ, তারা উন্নতি করতে পারেনি একই জায়গায় থেকে। not to set up thyself by taxing their memory, not to set off thyself, তোমার নিজেকেও আবার টেনশনে ফেলে দিও না, by taxing their memory, তাদের মেমোরি স্মরণ করে নিজেকে আবার টেনশনের মধ্যে ফেলাবে না, এটাও করিও না, তাদেরকে নেগলেক্টে করিও না। but to direct thyself,
তোমাকে পরিচালনা করো, নিজেকে পরিচালনা করো টু হোয়াট টু অ্যাভয়েড, কোন জিনিসগুলো অ্যাভয়েড করা উচিত। শুধু সাকসেস হতে গেলেই নয়, ট্রাই টু অ্যান্ড ডিরেক্ট দাই সেলফ হোয়াট টু অ্যাভয়েড, কোন জিনিসকে অ্যাভয়েড করতে হবে, ক্যান্সেল করতে হবে, এড়িয়ে চলতে হবে, এটা নিজেকে নির্দেশ করো। একেবারে কারো দুঃখী হওয়ার দরকার নেই, একেবারে কাউকে আবার নেগলেক্ট করার দরকার নেই যে ও সাকসেস হতে পারেনি, এটা করা যাবে না। রিফর্ম দেয়ার ফর মানে হচ্ছে দ্যাটস হোয়াই। রিফর্ম মানে সংস্কার করো, সঠিক করো। রিফর্ম দেয়ার ফর উইদাউট ব্রেভারি অর স্ক্যান্ডাল অফ ফর্মার টাইমস অ্যান্ড পার্সনস। স্ক্যান্ডাল মানে অফ ফর্মার টাইমস অ্যান্ড পার্সনস। ফর্মার টাইমস মানে কি? টাইমস অ্যান্ড পার্সন যারা তোমার আগে যারা কাজ করে গেছে, সেম প্লেসে তোমার আগে যারা কাজ করে গেছে, এগুলোকে সংস্কার করো। তাদেরকে আবার গালি দিও না বা তাদেরকে ব্লেম করিও না, এরকম করা যাবে না। তাদেরকে উদাহরণ হিসেবে সেট করো তোমার একই জায়গায় যারা আগে ছিল, এটা বলে। রিফর্ম উইদাউট ব্রেভারি অর স্ক্যান্ডাল অফ ফর্মার টাইমস অ্যান্ড পার্সনস। তো পূর্বের যারা লোক তারা যদি খারাপ করুক আর ভালো করুক, তাদের বদনাম না করে তুমি তোমার জায়গাটাকে তুমি সংশোধন করার চেষ্টা করো। ইউ ক্যান ট্রাই টু রিফর্ম ইউর প্লেস, ইউর অফিস without blaming the previous person who were at the same place where you are right now. Okay, you can reform it, but yet set it down to thyself as well to create good precedents as to follow them. But yet to set it down to thyself in order to set yourself in your great place, in order to bring success in your life, as well to create good precedents as to follow them. You can follow them. You can follow your former persons. You can follow your previous persons who belonged in your place. You can follow them. So without blaming them, try to make your office good. Try to be successful, and you, in order to be successful or be successful person, you can follow your former persons who were at your place once. এই কথা বলতেছে। বাট আচ্ছা গেল, তারপরে রিডিউস থিংস টু দ্য ফার্স্ট ইনস্টিটিউশনস। রিডিউস মানে কমিয়ে দেওয়া, ডিক্রিজ কমিয়ে দেওয়া, হ্রাস করা। রিডিউস থিংস টু দ্য ফার্স্ট ইনস্টিটিউশন অ্যান্ড অবজার্ভ হোয়ার ইন অ্যান্ড হাউ দে আর ডিজেনারেট, বাট ইয়েট অ্যাস্ক কাউন্সিল অফ বোথ টাইমস। বোথ টাইমস মানে হচ্ছে অতীতে মানুষ কিভাবে কাজ করেছিল, এটা একটা টাইম, পাস্ট টাইম, এবং কারেন্ট টাইম মানে প্রেজেন্ট টাইম, বর্তমান কিভাবে কাজ করা যায় সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে, এগুলোর দিকে খেয়াল করে। আচ্ছা শুরু থেকে বলি, রিডিউস থিংস টু দ্য ফার্স্ট ইনস্টিটিউশন। যে এখানে রিডিউস থিংস বলতে এক্সট্রা চিন্তা ভাবনা, এক্সট্রা প্ল্যান তোমার কাজে উন্নতির ক্ষেত্রে, এটা করা যাবে না। অ্যান্ড অবজার্ভ হোয়ার ইন and how they have generated, but yet ask counsel মানে পরামর্শ of both times। এখানে ask counsel of both times মানে হচ্ছে যে সার্চ পরামর্শ of past and present time, that how can you do, where you can begin, from where you can begin, how can you start. You should think, you should degenerate, and you should search advice in both times, past and present। দুইটা ভেবে কোনটা করা যায় এটা করবা। এবার ব্যাখ্যা দিছে অফ দি এনশিয়েন্ট টাইম হোয়াট ইজ বেস্ট অ্যান্ড অফ দ্য লেটার টাইম হোয়াট ইজ ফিটেস্ট। তাহলে কীভাবে ভাবনা নিবা, প্ল্যান নিবা, যে অফ দ্য এনশিয়েন্ট টাইম মানে অতীতকাল থেকে অভিজ্ঞতা নিবা, হোয়াট ইজ বেস্ট তার মধ্যে যেটা ভালো ছিল এটা গ্রহণ করবা। অ্যান্ড অফ দ্য লেটার টাইম মানে বর্তমান সময়ের হোয়াট ইজ ফিটেস্ট, যেটা ফিট হয় তোমার কাজের সঙ্গে বর্তমান সময়ের, এটা তুমি গ্রহণ করবা। সিক টু মেক দাই কোর্স রেগুলার, that men may know beforehand what they may expect। মানে সিক টু মেক দাই কোর্স রেগুলার, তোমার এই কাজগুলোকে রেগুলার করার জন্য তুমি মানে মরিয়া হয়ে ওঠো, এটা তুমি অনুসন্ধান করো, মানে গ্যাপ দিও না, যে কোনো কাজের রেগুলারিটি মেনটেন করা উচিত এটা। দ্যাট মেন মে নো, যাতে করে মানুষ জানতে পারে বিফোরহ্যান্ড হোয়াট দে মে এক্সপেক্ট, মানুষ যেন জানতে পারে যে তারা তোমার থেকে যা এক্সপেক্ট করতেছে
পাবলিক তোমার যে গ্রেট প্লেস থেকে বা তোমার থেকে যা প্রত্যাশা করতেছে তারা যেন সেটা জানতে পারে, তাদের সামনে যেন স্পষ্ট হয়। যেমন দোকানদার যারা দোকানে বিক্রি হোক আর না হোক, যারা বাবা দোকানদার তাদের বাবাকে জিজ্ঞেস করে দেখিও, বলা হয় যে দোকানে বিক্রি হোক আর না হোক, কাপড় ব্যবসায়ীরা এমন কাপড় ব্যবসায়ী আছে 7 দিনে 1 টাকা বিক্রি হয় না, অথচ দোকানের লোক দোকানদার সবাই বসে থাকে দোকান খুলে, সারাদিনের খরচ সব কিছু বেতন যায়, তারপরেও কিন্তু দোকান বন্ধ রাখে না। বলা হয় দোকান একদিন যদি বন্ধ রাখা হয় তাহলে হতে পারে ওই দিনে কাস্টমার চলে আসছে, আর কাস্টমার যদি দেখে যে দূর থেকে আসলেও কাস্টমার এসে দেখলো যে কি বলে দোকান বন্ধ, তো আমাদের গ্রামের ভাষায় বলে যে কাস্টমার কানা হয়ে যায়, অন্ধ হয়ে যায়, মানে তারা কাস্টমার কমে যায় দোকানে। তো কন্টিনিউটি জরুরি। দোকান হচ্ছে বড়শি দিয়ে নদীতে মাছ ধরার মতো। নদী আর পুকুর তো এক না, পুকুরে তোমার ছেড়ে দেওয়া মাছ, হালকা খাবার দিয়ে তুমি ইচ্ছা মতো মাছ তুলতে পারো বড়শি দিয়ে। আর নদীতে যারা মাছ শিকার করতে গেছো, আমি করেছিলাম ছোটবেলায় শখে, তো বাইম মাছ উঠতো ছোট ছোট, বড় উঠতো না, আর ট্যাংনা মাছ উঠতো, আর বড় পুঁটিগুলো উঠতো এগুলা, আর একটা বালিশ মাছ না কি জানি আছে এগুলো উঠতো বড়শিতে। তো যাই হোক, বললাম কেন, যে নদীতে যারা বড়শি দিয়ে মাছ ধারণ করে, দে আর দ্য মোস্ট প্যাশেন্ট পারসন, বুঝতে পারছো? ফিশ ক্যাচ, তারা তারা সব থেকে ধৈর্যশীল। কিভাবে? আরে কখন মাছ উঠবে স্রোতের পানিতে, কখন মাছ উঠবে না, না উঠতে পারে 2-3 রাত মাছ ধরতে গেছে, একটা মাছও উঠেনি, হতে পারে, তাই বলে বাদ দেওয়া যাবে না, কন্টিনিউটি জরুরি। Seek to make thy course regular, that men may know beforehand what they may expect, but be not too positive and peremptory, and express thyself well when thou digressest from thy rule. দেখো, digressest from thy rule, দেখো বাট, কিন্তু এখানে একটা সাবধানতার কথাও বলতেছে ফ্রান্সিস বেকন, বাট বি নট টু পজিটিভ, একেবারে আবার পজিটিভ হওয়ার দরকার নেই, অ্যান্ড peremptory and express thyself well, একেবারে নিজেকে খোলামেলা একেবারে ভালো এইভাবে আবার এক্সপ্রেস করার দরকার নেই মানুষের সামনে যে তোমার কোনো ভ্যালুই নেই। যেমন তুমি এখন 3rd ইয়ারে পড়ো, তুমি যদি 1st ইয়ারের মতো ভাব মারো তাহলে তো মুশকিল, তোমাকে তো মানুষ ইগনোর করবে। আর যদি তুমি 3rd ইয়ারে পড়ো, তুমি যদি মাস্টার্স পড়ার মতো ভাব নাও তাহলে তো মুশকিল। তো যেই পজিশনে থাকবো অতটুকু করবা, একেবারে অতিরিক্ত খোলাসা হওয়ার দরকার নেই। যেমন উদাহরণ দেওয়া যায়, তোমার পকেটে 100 টাকা আছে, তুমি 100 টাকা দান করে দিবা, তোমার বাড়িতে বাচ্চা আছে না, তোমার নিজের পেট আছে না, এগুলো ভেবে তুমি দান করবা না। 100 টাকা আছে, 5 টাকা 10 টাকা দান করতে পারো, 100 টাকা যদি দিয়ে দাও তাহলে তো হবে না। এভাবে তো তোমাকে কেউ বলেনি দান করতে। তোমার বাড়িতে না খেয়ে আছে, তুমি দিদিকে দান করে দিলে, হইলো? এটা করা যাবে না। তো তোমার নিয়ম নীতির বাইরে তোমার এটা যাওয়া যাবে না, এটা তোমাকে অবনতির দিকে নিয়ে যাবে, প্রোগ্রেস থেকে রিগ্রেসের দিকে নিয়ে যাবে, ডিগ্রেসের দিকে নিয়ে যাবে, প্রোগ্রেস থেকে ডিগ্রেসের দিকে নিয়ে যাবে। তো দেখো কত সুন্দর পরামর্শ দিয়েছেন, মনে করো যে কে, ফ্রান্সিস বেকন, অফ গ্রেট প্লেস সম্পর্কে। শুধুমাত্র গ্রেট প্লেসে গেলেই নয়, সেটা সম্পর্কে জানতে হবে। প্রিজার্ভ দ্য রাইট অফ দাই প্লেস, প্রিজার্ভ দ্য রাইট অফ দাই প্লেস, বাট স্টিয়ার নট কোশ্চেন্স অফ জুরিডিকশন, অ্যান্ড রেইদার অ্যাজিউম দ্য রাইট ইন সাইলেন্স অ্যান্ড ডিফ্যাক্টো মানে আছে ফ্রম দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট ভয়েস ইট উইথ ক্লেমস অ্যান্ড চ্যালেঞ্জ। মানে কাউকে কোনো প্রশ্ন তোলার সুযোগ দিও না। তোমার যে অধিকার আছে, প্রিজার্ভ দ্য রাইট অফ দাই প্লেস, তোমার জায়গার যে অধিকার আছে, রাইট আছে, এটা তুমি সংগ্রহ করে নাও। বাট স্টিয়ার নট কোশ্চেন্স অফ জুরিডিকশন, মানে আইনগত কোনো ঝামেলায় বা এরকম ইয়াতে পড়িও না। রেদার অ্যাজিউম দাই রাইট ইন সাইলেন্স অ্যান্ড ফ্রম দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট দেন ভয়েস ইট উইথ ক্লেমস অ্যান্ড চ্যালেঞ্জ। তাহলে তোমার ভয়েস উঠাও, প্রতিবাদ করো এবং চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দাও নীরব থেকে, মানে টেকনিক্যালি, কিন্তু ঝামেলায় পড়িও না। প্রিজার্ভ লাইকওয়াইজ দ্য রাইট অফ ইনফেরিয়র প্লেসেস অ্যান্ড থিঙ্ক ইট মোর অনার টু ডিরেক্ট ইন চিফ দেন টু বি বিজি ইন অল। তো দেখো, যে কোনো যে ইনফেরিয়র প্লেসেস, প্রিজার্ভ লাইকওয়াইজ দ্য রাইটস অফ ইনফেরিয়র প্লেসেস অ্যান্ড থিঙ্ক ইট মোর অনার টু ডিরেক্ট, মানে শুধু চিফ হয়ে কোনো একটা জায়গার কাজ না করে, কোনো একটা জায়গার ডিরেক্টর হয়ে কাজ না করে, মানে সব সময় সব ধরনের কাজে নিজের হাত লাগানো, ব্যস্ত থাকা, এটাকেই সম্মান বলে মনে করা উচিত। এটা তোমার করতে হবে। এমব্রেস অ্যান্ড ইনভাইট হেল্পস অ্যান্ড অ্যাডভাইসেস টাচিং দ্য এক্সিকিউশন অফ দ্য প্লেস। তাহলে কি করতে হবে? এমব্রেস মানে আলিঙ্গন করা, মানে কাউকে সহযোগিতা করা, হেল্প করা। অ্যান্ড ইনভাইট হেল্পস অ্যান্ড অ্যাডভাইসেস
টাচিং দ্য এক্সিকিউশন অফ দ্য প্লেস, এটা তোমার প্লেসের এক্সিকিউশনটাকে স্পর্শ করবে। তো অ্যাডভাইস প্রয়োজন আছে, মানুষকে ইনভাইট করতে হবে, গালে লাগাতে হবে মানুষকে। অ্যান্ড ডু নট ড্রাইভ অ্যাওয়ে সাচ অ্যাজ ব্রিং দি ইনফরমেশন অ্যাজ মেডলার্স। তো কোনো মানুষকে ধাক্কা দিয়ে গরিব মানুষ বা ইগনোর করা, এটা করা যাবে না। সবাইকে কাছে টেনে নিতে হবে, সবাইকে হেল্প করতে হবে। যাতে এইরকম যদি না করো, ডু নট ড্রাইভ অ্যাওয়ে সাচ অ্যাজ ব্রিং দি ইনফরমেশন, যে তোমার কাছে খবর চলে আসে যে তোমার বদনাম চলতেছে। বাট একসেপ্ট অফ দেম ইন গুড পার্ট, আর বরং সবগুলোকেই গ্রহণ করো। যেমন ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোতে দেখবা যে তুমি সেরা প্যান্ট পরে যাও, আর মনে করো শর্টকাট ড্রেস পরে যাও, আর রিলিজিয়াস ড্রেস পরে যাও, তুমি মূর্খ হওয়ার শিক্ষিত হও। যদি তুমি একটা ইউরোপিয়ান কান্ট্রি বা আমেরিকান কান্ট্রির যে কোনো শপিং মল বা শপে যাও, এত কিউট এবং পোলাইটলি তোমার সঙ্গে ব্যবহার করবে, তুমি অবাক হয়ে যাবা। নো ডিফারেন্সেস, নো রেসিজম, নো ডিস্টিংশন বিটুইন রিচ অ্যান্ড পুয়ার, বিটুইন বেগার অ্যান্ড টিচার আর লেকচারার, হোয়াট এভার, কোনো পার্থক্য নেই। সবাইকে তারা সানন্দে গ্রহণ করে, এই জন্য তো তারা উন্নতিতে চলে গেছে। আমাদের হোটেলে একটা ভিক্ষুক আসলে বাইরে বসে খাইতে দিই, ভাঙ্গা প্লেটে খাইতে দিই, ময়লা প্লেটে খাইতে দিই, দোকানে এরকম আসলে কেমনে হবে? দ্য ভাইস অফ অথরিটি, ভাইস মানে দোষ, অপরাধ। দ্য ভাইসেস অফ অথরিটি, অথরিটি দ্বারা পরিচালক, কর্তৃপক্ষকে বোঝায়। দ্য ভাইসেস অফ অথরিটি আর চিফলি ফোর, যে যারা অথরিটি, কোনো একটা জায়গার পরিচালক, তাদের যে ভুলগুলো, তাদের অপরাধগুলো, এটা সাধারণত 4 ধরনের হয়ে থাকে। কয় ধরনের? 4 ধরনের। অ্যাকর্ডিং টু ফ্রান্সিস বেকন, দ্য ভাইসেস অফ অথরিটি আর চিফলি ফোর। 1 নম্বর হচ্ছে ডিলাই করা। নাম্বার 2 করাপশন, দুর্নীতি। রাফনেস মানে রুড ব্যবহার করা, খারাপ ব্যবহার। অ্যান্ড ফ্যাসিলিটি, এক্সট্রা সুবিধা দেওয়া, সুযোগ সুবিধা। এটা এক্সট্রা সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করা, কারা গ্রহণ করে? যারা অথরিটি, যারা চিফ। সো দ্য ভাইসেস অফ অথরিটি আর চিফলি ফোর ডিলাইস, করাপশন, রাফনেস অ্যান্ড ফ্যাসিলিটি। এখন এক এক করে ফ্রান্সিস বেকন এগুলোর ব্যাখ্যা দেবে। হোয়াট ইজ ডিলাইস? ফর ডিলাইস, হোয়াট ইজ ডিলাইস? গিভ ইজি অ্যাক্সেস, কিপ টাইমস অ্যাপয়েন্টেড। তুমি যদি কোনো কিছুকে ডিলাই না করতে চাও, ক্যান্সেল না করতে চাও, তাহলে টাইম মেনটেন করো। গিভ ইজি অ্যাক্সেস, সহজ কাজ দাও। কিপ টাইমস অ্যাপয়েন্টেড, সময়ের একটা নিয়ম কন্ট্রোলে রাখো, কখন কার সঙ্গে দেখা করবা, কি করবা, এটা করো যদি কাউকে অ্যাভয়েড করতে না চাও। গো থ্রু উইথ হুইচ ইজ ইন হ্যান্ড, ওই কাজটা করো যে কাজটা তোমার হাতে, যে কাজের ক্ষমতা আছে, এই কাজটা তুমি করো। অ্যান্ড ইন্টারলেস নট বিজনেস বাট অফ নেসেসিটি, প্রয়োজন ছাড়া কোনো অতিরিক্ত কাজ করিও না। প্রয়োজন ছাড়া, উইদাউট নেসেসিটি ডোন্ট ডু এনিথিং ডিউরিং ইউর অফিস টাইম, বাট মেক আ স্কেডিউল, মেক আ শিডিউল, মেক আ রুটিন টু মিট উইথ ডিফারেন্ট পার্সনস to do your work and give easy access in order to avoid delays. এটা করতে হবে তোমাকে, according to Francis Bacon. In order to avoid corruption, because corruption is a vice of the authority, of the chief, of the owner. For corruption, in order to avoid corruption, the advice is for the authority. Okay? Do not only bind thine own hands. Do not only bind thine own hands or thy servants' hands from taking, but bind the hands of suitors also from offering. শুধু দেখো, করাপশন যদি বন্ধ করতে চাও, তাহলে নিজে বলে না যে যারা এই যে মনে করো যে অফিস টাইম তোমার, তুমি নিজেই কফি খাচ্ছ, কফি পান করতেছো, চা পান করতেছো, বা নাস্তার অর্ডার করতেছো তোমার অফিস টাইমে, আর বাকিদের জন্য কোনো খবর নেই, তো এটা তো তোমার জন্য করাপশন হয়ে গেল, দুর্নীতি হয়ে গেল। ইউ আর এনজয়িং the luxurious facilities in your office as a member of authority, but the other members of your same office, they are not enjoying. So you enjoy and offer them, you enjoy and offer the other members of your office, then you will be able to avoid this corruption from your authorityship. বুঝতে পারছো? এটাই বোঝাতে যাচ্ছে। ওকে, for corruption do not only bind thine own hands, নিজের হাত ভরো না, নিজে শুধু বোনাস গ্রহণ করো না, অন্যদেরকেও বোনাস অফার করো। অর দাই সার্ভেন্টস হ্যান্ডস, অথবা তোমার যারা পার্সোনাল সার্ভেন্ট তাদেরকে শুধু করো না, ফ্রম টেকিং, বাট বাইন্ড দ্য হ্যান্ডস অফ সুইটার্স অলসো ফ্রম অফারিং। ফর ইন্টিগ্রিটি ইউজড ডথ দ্য ওয়ান, বাট ইন্টিগ্রিটি প্রফেসড অ্যান্ড উইথ আ ম্যানিফেস্ট রেস্ট্রিকশন অফ ব্রাইবারি। এই যে তুমি
doth the other. যেখানে দেখো তুমি অফিসে যে কাজ করতে যাও, তুমি যে এই করাপশনটা কিভাবে করো, তুমি তোমার কাজ বাড়ানোর জন্য পার্সোনাল ইন বিকজ অফ ইউর পার্সোনাল বেনিফিটস, in order to increase your wealth and power and position, you in order to enjoy immense facility from your office as a member of the authority, you are taking bribe, কারণ তুমি অথরিটি আছো, তুমি সুদ গ্রহণ করতেছো, ঘুষ গ্রহণ করতেছো। ডেস্টিনেশন অফ ব্রেভারি, ম্যানিফেস্ট ডেস্টিনেশন অফ ব্রেভারি ডথ দ্য আদার, অ্যান্ড অ্যাভয়েড নট অনলি দ্য ফল্ট, ভুলগুলোকে শুধু অ্যাভয়েড করবা না, বাট দ্য সাসপিশন, যে বিষয়ে তোমার সন্দেহ হবে এগুলোকে মনে রাখবা, তাহলে করাপশন হবে না তোমার অফিসে। There will not be any kind of corruption if you are alert who is giving bravery, who started bribe in your office, who is taking, who is giving. So you will remember these all are actually advices and counsels for the persons who wants to be established, staying in the great places of his country. বুঝতে পারছো, এগুলো হচ্ছে উপদেশ। তারপর ওকে, whosoever is found variable and changed manifestly without manifest cause gives suspicion of corruption. যদি কারো মধ্যে তুমি মানে whosoever is found variable, যার মধ্যে একটু ভিন্নতা পাবা যে অফিসের নিয়ম বাদে, without the rules and regulations of your office, if you will have variations in the characters of any member of your office, you can catch him and you can give him the suspicion of corruption, that this person is suspected because of corruption, মানে দুর্নীতি করার দায়ে এই ব্যক্তিকে সন্দেহের নজরে তুমি দেখতে পারো, এটা করতে পারো। Therefore that is why always when thou changest thine opinion or course, profess it plainly and declare it. তো যখনই if you start any new rule in your office, publish it among your workers. যখন কোনো তোমার অফিসে কোনো কাজ করবা, কোনো নতুন নিয়ম নীতি করবা, সবার মাঝে তুমি এটা বলে দিবা দাঁড়ায়, যাতে সবাই জানতে পারে। এখন কেউ মনে করতেছে এই টাকাটা নিলাম এটা মনে হয় অপরাধ নয় অফিসের পক্ষ থেকে, কিন্তু সে জানেই না যে এটা অপরাধ, করাপশন হয়ে গেল, এই কথাটা বলতেছে। সো therefore always when thou changest thine opinion or course, profess it plainly and declare it together with the reasons that move thee to change. ওই মানে তুমি যে অফিসের একটা নিয়ম চেঞ্জ করলা করাপশনকে মুক্ত করার, করাপশন মুক্ত অফিস করার জন্য, তো তার কারণটা কি কারণে তুমি তোমার নিয়ম চেঞ্জ করলা, মানে ইউ উইল অলসো মেনশন দ্য রিজন হোয়াই ইউ আর গোয়িং টু চেঞ্জ দ্য প্রিভিয়াস রুল অফ ইউর অফিস ইন অর্ডার টু অ্যাভয়েড করাপশন অ্যাজ আ মেম্বার অফ অথরিটি। বুঝতে পারছো, এই উপদেশগুলো দিচ্ছে। সো টুগেদার উইথ দ্য রিজনস দ্যাট মুভ দি টু চেঞ্জ, যে জিনিসটা তোমাকে নিয়ম পরিবর্তন করতে বাধ্য করেছে, সেই কারণগুলোকে তুমি অফিসিয়াল লোকদের সামনে ব্যাখ্যা করে দিবা, তাহলে তারা ঠিক হয়ে যাবে। অ্যান্ড ডু নট থিঙ্ক টু স্টিল ইট, আর এটা তুমি চুরি করার চেষ্টা করিও না। আ সার্ভেন্ট অর আ ফেভারিট if he be inward and no other apparent cause of esteem is commonly thought but by way to close corruption. বুঝতে পারছো, যদি তুমি এরকম মনে করো যে কোনো একজন ব্যক্তি তোমার অফিসে ভেতরে রয়ে গেছে বা সার্ভেন্ট, কিন্তু সেখানে কেউ নেই এবং সে অন্য কিছু করার চেষ্টা করেছে, ভাবতেছে, তো মনে করবা যে সরি ভুল হয়ে গেছে, যে ইফ ইউ থিঙ্ক দ্যাট there is a person who is maybe your favorite or your servant inside your office where there is no one, and he is alone inside the office but he is not thinking about corruption, he is okay, you should think that a by way to close corruption. এইভাবে তোমার শ্রমিকদেরকে উপদেশ দেওয়ার পর, তোমার অফিসের লোকদেরকে উপদেশ দেওয়ার পর যখন এই সিচুয়েশন ক্রিয়েট হবে, তখন তুমি বুঝতে পারবা যে তোমার অফিস থেকে করাপশন চলে গেছে, there is no corruption, সবাই ঠিক হয়ে গেছে। 3 নাম্বার রাফনেস, মানে রুড বিহেভিয়ার ম্যানার। ফর রাফনেস ইট ইজ আ নিডলেস কজ অফ ডিসকন্টেন্ট। সোভেরিটি বিডিথ ফিয়ার অ্যান্ড রাফনেস বিডিথ হেইট। সোভেরিটি মানে হচ্ছে গভর্ন, কাউকে গভর্ন করা, ডিরেক্ট করা। দেখো যে কাউকে রুল করা, রুলাররা রুলড, যা তাদেরকে শাসন করে তাদের মধ্যে ভয় সৃষ্টি করে দেয়। অ্যান্ড রাফনেস ব্রিথ হেইট, আর যদি তোমার ব্যবহার খারাপ হয় সবাই তোমাকে ঘৃণা করবে। তুমি কাউকে শাসন করবা, তোমার শাসনের মাধ্যমে মানুষের মাঝে তোমার প্রতি ভয় সৃষ্টি হবে। আর তুমি যদি কারোর সঙ্গে
রাফ ব্যবহার করো, বাজে ব্যবহার করো, তাহলে তাদের হৃদয়ে তোমার প্রতি ঘৃণা জন্ম হবে। দিস ইজ দ্য ম্যাটার। ফর রাফনেস ইট ইজ এ নিডলেস কজ অফ ডিসকন্টেন্ট। সেভারিটি breedeth fear. You can say governing or ruling someone will increase fear for you, but roughness increase hate for you. Even reproofs from authority ought to be grave. Even reproofs from authority ought to be grave and not taunting. বুঝতে পারছো? যারা অথরিটি হবে তাদেরকে গম্ভীর হতে হবে, গম্ভীর। গ্রেভ মানে কবর নয়, এখানে গ্রেভ মানে গম্ভীর হতে হবে, বড় মনের অধিকারী হতে হবে, অত্যাচারী হওয়া যাবে না, নট টন্টিং, অত্যাচারী হওয়া যাবে না। 4 নম্বর যে দোষটা সেটা হচ্ছে কি রে, বলে যে ফ্যাসিলিটি। এটার মাধ্যমে আমাদের মেইন টেক্সটটা শেষ হয়ে যাবে। আর একটু প্যাশেন্স নিয়ে থাকো, এটার মাধ্যমে শেষ হয়ে যাবে এই ক্লাস। আচ্ছা, বলতেছিলাম যে 4 নম্বরটা যে ফর ফ্যাসিলিটি, ফ্যাসিলিটিটাকে কীভাবে কী করবা দেখো। ইট ইজ ওর্স দেন ব্রেভারি। এটা আবার ঘুষ খাওয়ার থেকেও আরও খারাপ। ফ্যাসিলিটি, অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করা। ফ্যাসিলিটি মানে অতিরিক্ত, মানে এক্সেসিভ ফ্যাসিলিটি ইউ উইল এনজয়। দিস ইজ ওর্স দেন ব্রেভারি। এটা ঘুষ নেওয়ার থেকে, ঘুষ কাস্টমের থেকেও খারাপ। ফর ব্রাইবস কাম বাট নাও অ্যান্ড দেন। ফর ব্রাইবস কাম বাট নাও অ্যান্ড। কারণ কেন, কিভাবে খারাপ ফ্যাসিলিটিটা, কিভাবে খারাপ এই যে ঘুষের থেকে? কারণ ঘুষটা কখনো কখনো আসে, সবসময় আসে না। বাট ইফ ইম্পরনিটি অর আইডেল রেসপেক্টস লিড এ ম্যান, যদি অলসতা, ফ্যাসিলিটি বলতে কি রে, সুযোগ সুবিধা ভোগ করা, অফিস টাইমে অফিসে না থাকা, বের হয়ে যাওয়া, আড্ডা দেওয়া, তারপরে কি বলা হয় ক্যান্টিনে সময় কাটানো, অন্য মেম্বারদের সঙ্গে সময় কাটানো, এটা হচ্ছে তোমার ফ্যাসিলিটি গ্রহণ করা। বুঝতে পারছো? এটা হচ্ছে অলস। আইডেল রেসপেক্ট লিড এ ম্যান। তাহলে এই যে টু এনজয় এক্সট্রিম ফ্যাসিলিটি ইন ইউর অফিস অ্যাজ এ মেম্বার অফ অথরিটি will make you an idle person. He shall never be without. Okay, so it will become a habit for such a person who enjoy extreme facility or immense facility during his office time, and this habit will make him a lazy person. As Solomon said, Solomon alayhis salam কথা বলা হয়েছে, according to Francis Bacon, as Solomon said মানে said, যেমন বলেছিলেন, to respect persons is not good, for such a man will transgress for a piece of bread. ওই মানুষের জন্য রেসপেক্ট ভালো নয় যেই মানুষ এক টুকরা রুটির জন্য নিজেকে পরিবর্তন করে ফেলে। যেই মানুষটা এক টুকরা রুটির জন্য নিজেকে ট্রান্সলেশন করে ফেলে, ওই মানুষের জন্য সম্মান নয়। ইট ইজ মোস্ট ট্রু দ্যাট ওয়াজ অ্যানশিয়েন্টলি স্পোকেন। আর এটা আসলেই সত্যি, যেটা অতীতকালে বলা হতো, মানে সোলোমন আলাইহিস সালামের টাইমে এটা বলা হতো। ইট ইজ মোস্ট ট্রু দ্যাট ওয়াজ অ্যানশিয়েন্টলি স্পোকেন। আ প্লেস শৌথ দ্য ম্যান, যেমনটা কেজিএফ ছবির কথা বলেছিলাম, যে একটা জায়গায় একটা মানুষকে পারফেক্ট করে তোলে। ইট ইজ মোস্ট ট্রু দ্যাট ওয়াজ অ্যানশিয়েন্টলি স্পোকেন। এটা অধিকাংশ সময় সত্য, যেটা অতীতকালে বলা হতো বা প্রবাদ বাক্যে বলা হয়। আ প্লেস শৌথ দ্য ম্যান, আ প্লেস মেক্স আ ম্যান পারফেক্ট। এই কথা অতীতকালে বলা হতো, যদিও এটার ব্যাপারে এটা কিন্তু কোনো ইউনিভার্সাল ট্রুথ নয়। এটা হচ্ছে অ্যাপিগ্রাম, এটা অ্যাফোরিজম নয়, এটা অ্যাপিগ্রাম। এটাতে মতামত আছে মানুষের। গ্রেট পিপল মেক প্লেসেস গ্রেট, এটা একটা মতামত। আর একটা হচ্ছে গ্রেট প্লেস মেক পিপল গ্রেট। সো ইট ইজ মোস্ট ট্রু দ্যাট ওয়াজ অ্যানশিয়েন্টলি স্পোকেন, আ প্লেস শৌথ দ্য ম্যান, অ্যান্ড ইট শৌথ সাম টু বি বেটার অ্যান্ড সাম টু বি ওর্স। আর এই জায়গায়, মানে জায়গার, পরিবেশের, এক কথায় পরিবেশের প্রবাহ আমাদের মধ্যে পড়ে। ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে পড়তেছো, ইংলিশে কথা বলা তোমার জন্য ইজি হবে, একটু প্রেম করা তোমার জন্য ইজি হবে, কারণ পরিবেশটা ওইরকম। বুঝো নাই? তুমি মদখোরদের সঙ্গে চলাফেরা করলে মদ খাবা, বিড়িখোরদের সঙ্গে বিড়ি খাবা। আমার মতো পানখোরদের সঙ্গে চলা হয়, পান খাওয়া অভ্যাস হবে। যে সমস্ত ছেলেদের মেয়ের নেশা,
যে সমস্ত মেয়ের ছেলেদের নেশা, তাদের সঙ্গ দিলে ওই পরিবেশ তৈরি হবে। সো দিস ইজ দ্য ইম্প্যাক্ট অফ প্লেস, ইম্প্যাক্ট অফ নেচার অন ইউ। বুঝতে পারছো? So it is most true that was anciently spoken, a place showed the man and it showed some to be better and some to be worse. এটা কাউকে ভালো করে তোলে, আবার খারাপ করে তোলে। Omnium consensu capax imperi nisi imperacit, যেটা বলছি ওটাই ঠিক, না হলে তোমরা শুনে নিও। A man whom everybody would have thought fit for empire if he had not been emperor. কথাটা হচ্ছে এরকম, উদাহরণস্বরূপ এটা বলা যায় যে একজন মানুষ যাকে তোমরা সবাই সুলতানাতের জন্য, সাম্রাজ্যের জন্য, রাজ্যের জন্য পারফেক্ট ভাবতেছ, ইফ হি হ্যাড নট বিন এম্পারর, যদি সে আবার সুলতান না হয়, বাদশাহ না হয়। আ ম্যান হুম এভরিবডি উড হ্যাভ থট ফিট ফর এম্পায়ার ইফ হি হ্যাড নট বিন এম্পারর। এটা একটা ল্যাটিন কথাটা, একটা ইংলিশ। আর একটা কথা আছে যে হি ওয়াজ দ্য অনলি এম্পারর whom the possession of power changed for the better. এই গালবা নামে একজন এম্পায়ার ছিল, তার ব্যাপারে বলা হয় যে তিনি হি ওয়াজ দ্য অনলি এম্পায়ার, একমাত্র সুলতান ছিল, বাদশাহ ছিল, whom the possession of power, সম্পদের ক্ষমতা, changed for the better, সম্পদের ক্ষমতা যাকে ভালোভাবে পরিবর্তন করেছে। though the one was meant of sufficiency, though the one was meant of sufficiency, the other of manners and affection. যে একটা প্লেস মানুষকে যে ভালো মন্দ বানায়, তার মধ্যে এক কাউকে খারাপ বানায় আর কাউকে আবার বানায় কি ম্যানার্স এবং অ্যাফেকশন, এগুলো শেখায়, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে শেখে। ইট ইজ অ্যান অবজার্ভড সাইন অফ আ ওর্দি অ্যান্ড জেনারাস স্পিরিট হুম অনার অ্যামেন্স, ফর অনার ইজ অর শুড বি দ্য প্লেস অফ ভার্সু। তাহলে এটা খুবই একটা জেনারাস স্পিরিট, যে গ্রেট প্লেসটা মানুষের মাঝে সম্মানের সৃষ্টি করে, মানুষকে ম্যানার শেখায়, অ্যাফেকশন শেখায়। বুঝতে পারছো? মানুষকে ভালোবাসা শেখায়, ম্যানার শেখায়, বিহেভিয়ার শেখায়, এবং একটা জেনারাস স্পিরিট তার মধ্যে ক্রিয়েট করে। ফর অনার ইজ অর শুড বি দ্য প্লেস অফ ভার্সু। সম্মান কোথায় পাবা? প্লেস অফ ভার্সু, যেই জায়গায় গুণাবলী আছে, খারাপ দোষ নাই, খারাপ মানুষ নাই, এরকম জায়গায় তুমি সম্মান পাবা, শিখতে পারবা সম্মান। অ্যান্ড as in nature things move violently to their place and calmly in their place, so virtue in ambition is violent, in authority settled and calm. এখানে কথাটা একটু পেঁচালো, দেখো বলা হচ্ছে যে as in nature, যেমন প্রকৃতিতে স্বাভাবিকভাবে, প্রকৃতি বলতে স্বাভাবিকভাবে, as in nature, যেন প্রকৃতিতে স্বাভাবিকভাবে থিংস মুভ ভায়োলেন্টলি টু দেয়ার প্লেস, প্রত্যেকটা জিনিস হিংস্রভাবে তার জায়গায় মুভ করে, চলাচল করে, অ্যান্ড কামলি ইন দেয়ার প্লেস, এবং নিজের জায়গায় শান্তভাবে এবং ভায়োলেন্টভাবে তাদের জায়গায় চলাচল করে, মানে স্বাভাবিকভাবে, কখনো ভায়োলেন্টলি, কখনো কামলি। সো ভার্চু ইন অ্যাম্বিশন ইজ ভায়োলেন্ট। তো ভার্চু বিষয়টা, গুণাবলী বিষয়টা, উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে, অ্যাম্বিশনের ক্ষেত্রে এটা ভায়োলেন্স। ইন অথরিটি সেটেলড অ্যান্ড কাম, এটা অথরিটিদের মাঝে এটা সেট হয় এবং এটা নীরবভাবে থাকে। এই অ্যাম্বিশন কিন্তু একটা ভায়োলেন্স, কারণ তোমার অ্যাম্বিশন পূরণ করতে গিয়ে তুমি ডক্টর ফার্স্টাস হয়ে যাবা, সব ভুলে গিয়ে 24 বছরের জন্য তুমি সব কিছু বেছে দিবা, ধর্ম ভুলে যাবা, শয়তানের কাছে নিজেকে বেছে দিবা। তো অ্যাম্বিশন একদিক দিয়ে খারাপ, একদিক দিয়ে ভালো। ইফ ইউর অ্যাম্বিশন কামস from your honorable great place, then your ambition is right, it's not violence. Okay, all rising to great place is by a winding steer, and if there be functions, it is good to side a man's self whilst he is in the rising, and to balance himself when he is pleased. তো এগুলো কিছু অতিরিক্ত কথা, যে all rising to great place, প্রত্যেকটা মানুষ যারা বড় হতে চায়, to great place is by a winding steer. Winding steer মানে খুব দ্রুত বেড়ে উঠতে চায়। And if there be functions, if there be ways or systems, it is good to side a man's self whilst he is in the rising. এটা ভালো যে কোনো একটা মানুষের সঙ্গ দেওয়া যখন সে এগিয়ে যেতে থাকে, and to balance himself, এবং নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা, when he is pleased, আর যখন সে খুশি হয় বা সেটেল হয়,
কারো উন্নতি দেখে তাকে হেল্প করা, খুশি হওয়া, তার প্রতি হিংসা না করা। যদি কেউ নিয়ম অনুযায়ী বেড়ে ওঠে, মানে এগিয়ে যায়, সুদখোর ঘুষখোর এরকম কেউ না। ইউজ দ্য মেমরি অফ দ্য প্রিডিসেসর ফেয়ারলি অ্যান্ড টেন্ডারলি। প্রিডিসেসর মানে তোমার আগে যারা চলে গেছে, তাদের তাদের স্মৃতিগুলোকে তুমি ব্যবহার করো তোমার কাজে। ইউজ দ্য মেমরি অফ দ্য প্রিডিসেসর ফেয়ারলি, ভদ্রভাবে, পোলাইটলি অ্যান্ড টেন্ডারলি, মানে মানে আগ্রহের সাথে। ফর ইফ দাউ ডস্ট নট, ইট ইজ আ ডেপ্ট উইল শিওর বি পেইড হোয়েন দাউ আর্ট গন। কথাটা দেখো কত সুন্দর। যদি তুমি মানে তোমার যারা আগের লোক চলে গেছে তাদের যদি মেমোরিকে তুমি ইউজ না করো সম্মানের সঙ্গে, আগ্রহের সঙ্গে, তাহলে আজকে তুমি আসো না, তুমি যখন আবার কালকে থাকবা না, তখন তোমার যারা তুমি যাদের প্রিডিসেসর হবা, তোমার পরে যারা আসবে তারাও তোমাকে সম্মান করবে না। বুঝতে পারছো? এই কথাটা বলতেছে। ফর কারণ ইফ দাউ ডস্ট নট, যদি তুমি এটা না করো, ইফ ইউ ডোন্ট ডু দিস, ইট ইজ আ ডেট, এটা একটা ঋণ হয়ে যাবে। উইল শিওর বি পেইড, যেটা তোমাকে ভুগতে হবে। হোয়েন দাউ আর্ট গন, যখন ইউ আর গন, যখন তুমি থাকবে না। কারণ তোমার অতীতে যারা ছিল তাদের স্মৃতি যদি তুমি স্মরণ না করো, তাদের ফলো না করো, ভদ্রতার সাথে সম্মান যদি না করো, তাহলে আজকে যেমন তুমি আসো, ভবিষ্যতে তোমাকে সাফার করতে হবে যখন তুমি থাকবা না। তোমাকেও কেউ রেসপেক্ট করবে না, তোমার স্মৃতিও কেউ স্মরণ করবে না। ইফ দাউ হ্যাভ কলিগস, যদি তোমার কলিগ থাকে অফিসে, রেসপেক্ট দেম, তাদেরকে সম্মান করো। ইফ ইউ হ্যাভ কলিগস ইন ইউর অফিস, রেসপেক্ট দেম and rather call them when they look not for it, and rather call them, এবং তাদেরকে ডাকো when they look not for it, যখন তারা কোনো কিছু চায় না, কোনো কিছু করতে চায় না, তবুও তাদেরকে ডাকো, তাদেরকে অ্যাড করো, সঙ্গ দেওয়াও ইচ্ছা করে। then exclude them when they have reason to look to be called, এবং তাদেরকে তখনও সঙ্গে রাখো যখন তাদেরকে প্রয়োজন, ডাকার প্রয়োজন তখনও ডাকো, যখন প্রয়োজনে তখনও ডাকো, আর তাদেরকে রেসপেক্ট দাও। তোমার সব কাজে যদি তাদের পরামর্শ নাও, এটাই তাদের জন্য রেসপেক্ট। বি নট টু সেন্সিবল অর টু রিমেম্বারিং অফ দ্য প্লেস ইন কনভারসেশন অ্যান্ড প্রাইভেট আনসার্স টু সুইটার্স। জায়গায় জায়গায় নিজের মার্কেট করে বেড়ানোর দরকার নেই। বি নট টু সেন্সিবল অর টু রিমেম্বারিং অফ দ্য প্লেস ইন কনভারসেশন, কথোপকথনের সময় মানুষের সঙ্গে যখন কথা বলো, নিজের জায়গা সম্পর্কে পার্সোনালি প্রাইভেট আনসার্স টু সুইটার্স, এগুলো অভ্যাস করা দরকার নেই। বাট লেট ইট রেদার বি সেট, বরং এটা হতে দাও। কোনটা? হোয়েন হি সিটস ইন প্লেস হি ইজ অ্যানাদার ম্যান, যখন সে তার মনে করো যে তার কর্মস্থলের চেয়ারে বসে, সে অন্য একজন মানুষ হয়ে যায়। আমি তোমার এখন ভাইয়া, যখন আমি প্রফেসরের চেয়ারে বসবো, তখন আমি প্রফেসর, আই এম নট ইউর ভাইয়া, I am a professor. Your father is your father, but in profession he is a professor of a university, of a department. When he will take his seat in his office, he is not your father. He is now in profession. He is your professor also. বুঝতে পারছো? এই কথাটা বলতেছে। তো সম্মান দিতে হবে, যখন যে জায়গা থাকে সম্মান দিতে হবে। So this was all about the of great place according to the experience and opinion of Francis Bacon. So remember these advices. You need not to memorize this. Just remember, just try to feel, try to digest what Francis Bacon said in this essay. And tomorrow, inshallah, we will complete Of Truth, the last essay in your syllabus written by Francis Bacon. And after completing Of Truth, we will go forward to John Donne. And remember, I am John Donne.